معزز سامعین گرامی قدر، عصر حاضر میں معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ اور خاص طور پہ پچھلے ہفتے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک عائشہ نامی بیٹی کی خودکشی کی ویڈیو نے دوبارہ اس ضرورت کو اور اس موضوع کی اہمیت کو آشکار کیا کہ ہمارا معاشرہ کس ہندوانہ رسم و رواج کا شکار ہو گیا۔ یہ برِ صغیر کے مسلمانوں نے یہ دین کو کس طرح ترک کیا۔ میرے بھائیوں، یقین مانیے یہ المیہ بھی ہے اور یہ نوحہ بھی ہے، اور اگر ماتم جائز ہو تو شاید ان باتوں پہ جائز ہو کہ جہیز کی وجہ سے بیٹیاں خودکشی کر لیں، جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کی شادیاں نہ ہوں، جہیز کی وجہ سے جوانی گزر جائے، 40-50 برس عمر ہو جائے، شادی کا انتظار کرتے کرتے، ہاتھ پیلے ہونے کا انتظار کرتے کرتے عمریں بیت جائیں اور شادیاں نہ ہوں۔ کس رسم بد کی وجہ سے؟ اس جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے، جس کو بعض لوگوں نے عجیب و غریب انداز میں استعمال کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی فاطمہ کو تحفے دیے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ تحفے، پہلی بات اگر اس کی ڈیٹیل پڑھی جائے تو وہ ایک لمبا چوڑا الگ باب ہے کہ حضرت علی کی زرہ بیچ کے جو بھی کیا وہ معاملہ الگ ہے، لیکن کوئی باپ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی بھی تحفہ دے سکتا ہے۔ اس کو جہیز نہیں کہتے۔ جہیز اس لعنت کا نام ہے جو ہمارے معاشرے میں باقاعدہ منظم انداز میں لاشعوری طور پہ ایک پس منظر کو رکھتے ہوئے بیٹی کی شادی سے پہلے بیڈ کا انتظام کرنا ہے، فریج کا انتظام کرنا ہے، ٹی وی کا انتظام کرنا ہے، اے سی کا انتظام کرنا ہے، پیٹیوں کا انتظام کرنا ہے، لحاف کا انتظام کرنا ہے، غلاف کا انتظام کرنا ہے۔ ہر چیز جو لاشعور کے اندر موجود ہے خود بخود بھی، یہ بھی ایک لعنت ہے، اور اگر کوئی بدبخت اس کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ خود لعنت کا بھی مستحق ہے اور وہ لعنتی کام بھی کر رہا ہے اور لعنت ہی کو مانگ رہا ہے۔ بتائیے کس اسلام میں بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، کس اسلام میں حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث موجود ہے، آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے، پورے ذخیرہ احادیث میں، پورے قرآن پاک میں لفظ بارات اگر آپ کو مل جائے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ایک نہایت منبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں، انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہیں، میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں اپنے علم کے مطابق کسی حدیث کی کتاب میں برات نام کا لفظ موجود نہیں، اور ہمارے ہاں بارات کا کھانا ہوتا ہے، کس کے سر پر؟ بیٹی والوں کے سر پر۔ کتنا بڑا؟ 15 سے 20 لاکھ کا۔ جب تک بچی والے حال کے اندر کھانے کا انتظام 500 بندہ بھی ہو، 15-20 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، کہاں سے لائیں؟ اور پھر دکھ اور افسوس کی بات پتہ ہے کیا؟ الٹی چالیں ہیں۔ امیر لوگ کھانے کا انتظام تو کر لیں گے، لیکن اپنے بیٹوں کو کہہ جائیں گے یہ اب اس کی وراثت ختم، اس کی شادی ہوگی، اس کو جہیز دے دیا، کھانا کھلا دیا، وراثت ختم۔ ہر بات میں اسلام کی مخالفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا قیامت بھی اس انسان کے احترام میں رکی رہے گی جو وراثت کو اللہ کے اور رسول اللہ کے مطابق تقسیم کرتا رہے گا۔ میں اور آپ ایک طرف جہیز کی لعنت ہے معاشرے میں، دوسری طرف اس جہیز کی لعنت کی آڑ میں بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں وراثت سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ وراثت تو شرعی حق ہے۔ جہیز کے لیے ناک بھی چڑھایا، منہ بھی چڑھایا، کھانا بھی کھلایا، جب یہ غیر شرعی کام تھا اس کے لیے تو پیسے نکل آئے، اور جب شرعی طور پہ وراثت دینے کی باری آئی، ہم نے جی جہیز دے دیا تھا، ہم نے جی سامان دے دیا تھا، ہم نے جی کھانا کھلا دیا تھا۔ تیرے دونوں کام الٹے ہیں۔ آئیں فیمنزم کی جو تحریک چلانے والی عورتیں اس بارے کے اوپر غور کریں کہ آج علماء اور منبر و محراب یہ آپ کے تحفظ کی بات کر رہا، بتائے اللہ کی قسم یہ صرف میری بیٹی کا تحفظ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان بیٹی کا تحفظ ہے، یہ پاکستان میں بسنے والی ہر عائشہ کا تحفظ ہے۔ اس عائشہ کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ رونا شروع کر دیں۔ اس کے الفاظ جو آخری وقت میں ہے نا، اللہ مجھے کبھی انسانوں کی شکل بھی نہ دکھانا، میرا خامن
हर वक्त मुझे जहेज के लिए ताने देता है, बाबा मैं थक गई हूँ। बाप वास्ते दे रहा है, तेरा नाम आयशा रखा है, तेरा नाम इतना मुबारक है, अल्लाह के लिए खुदकुशी ना कर। वो बेटी कह रही है नहीं बाबा मैं थक चुकी हुई हूँ, अब मैं खुदकुशी करके रहूंगी। वो जालिम, वो दरिंदा आरफ नामी हर रोज मुझे बम्बोड़ता है, मेरे पर तशद्दुद करता है कि तू जहेज लेके नहीं आई। कहाँ जाएं बेटियां, कहाँ जाएं? मैं खुदकुशी को ग्लैमराइज नहीं कर रहा, खुदकुशी हराम है, लेकिन इस खुदकुशी के पीछे कौन जिम्मेदार है? मौलवी भी जिम्मेदार है, मिंबर और मेहराब भी जिम्मेदार है, और आप सब भी जिम्मेदार हैं। और सबसे ज्यादा हमारे तबके के वो अमीर लोग जिम्मेदार हैं कि जिनको 1 रुपए की जरूरत नहीं होती, वो भी बेटियां लाते हैं तो जहेज समेत लेके आते हैं। कैसे खत्म होगा ये कल्चर? कैसे खत्म होगा? जब तक अमीर लोग इस बात का ऐलान नहीं करेंगे हम अपने बेटों के लिए जहेज के 1 रुपया लेना भी हराम समझते हैं, इसको लानत समझते हैं। आओ हमारे बेटे का रिश्ता मौजूद है, करेंगे अपनी मर्जी से, दीनदारी शक्ल देख के, लेकिन जहेज की लानत, जहेज का जीन भी नहीं लेंगे। जब ये अमीर लोग काम करना शुरू करेंगे तो खुद बहुत गरीबों की नफ्सियात दुरुस्त हो जाएगी। गरीब बेचारा सारी जिंदगी, और गरीब बेटियां हम जानते हैं, इसलिए सड़ती कुटती रहती है। मेरी फलां सहेली को माँ बाप ने इतनी चीज़ें दी थी, माँ मेरे लिए चारपाई बना दें, माँ मेरे लिए लिहाफ बना दें, सारी सारी जिंदगी गुजर जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? और ये हकीकी फेमिनिस्ट हो तो इस बात में हमारा साथ दें। नहीं नहीं, इन्होंने साथ नहीं देना, ये ऐसे बदबख्त लोग हैं। वो एक नीता किरमानी नाम की कोई खतून है, मेरे एक दोस्त ने उसके स्क्रीन शॉट भेजे, अभी मोटरवे का सान्या हुआ नहीं, उसने ट्वीट कर दी थी कि इसके मुलजम को सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। फेमिनिज्म के दावेदार ये ऐसे बदबख्त लोग हैं जो तलाक को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तलाक को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। शादी का इंस्टीट्यूशन जो इंतहाई मुबारक और मुतबर्रक है, कि जिसके बारे में बाद रवायात मिलती है ये निसफ दीन की तकमील है, क्योंकि एक बंदे ने आज के बाद एक नई इस्लामी कुंबे की बुनियाद रखनी है, एक माँ मारदे वजूद में आनी है, एक इस्लामी कुंबा मारदे वजूद में आना है, एक अखलाकी तरबियत का घर आना है, ये बाकी दीन की हिफाजत करनी है। नहीं जी, तलाक सेलिब्रेट की जाएगी। ये औरत मार्च के अंदर नया नारा आ रहा है, तलाक का केक काटा जाएगा, ये ऐसा ही है। बात कई मरतबा तला हो जाती है, फिर लोग कहते हैं बड़ी सख्त बात करती है। खुदा की कसम, तलाक का केक काटना ऐसा ही है जैसे कोई बंदा सिनेमे का इफ्तिताह कर रहा और मौलवी को बुलाए आके दुआ कर दो अल्लाह ज्यादा बंदे भेज दे। सिनेमे के इफ्तिताहों के ऊपर, और ये मैं बात आई है ज़िमनी तौर पे तो कह देता हूँ, ऐसे बदबख्त मौजूद हैं जो बैंक का इफ्तिताह करते हैं, जो सिनेमों का इफ्तिताह करते हैं और बाद में दुआएं कर रहे होते हैं फीता काट के। आप तलाक को सेलिब्रेट करना चाहते हैं? आप पाकिस्तान के अंदर सिंगल पेरेंट कल्चर लाना चाहते हैं? शादी का एक इंस्टीट्यूशन है इस्लाम के अंदर, शादी अकेली मियाँ बीवी का आपस में शादी का नाम नहीं है। अगरचे इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन इस्लाम में फैमिली सिस्टम है। अजीबो गरीब लोग बातें करते हैं जी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, मियाँ बीवी की शादी होती, मियाँ बीवी की शादी होती है। बेशक इस्लाम चाहता है ये अलग रहें, इस्लाम में ये सेपरेट सिस्टम है, लेकिन इस्लाम में फैमिली है। सिंगल पेरेंटेड जो आजकल आप यूरोप से मुतासर हैं, औरत ने बच्चा जना, बच्चे के बाप का ही नहीं पता, हसब नसब ही महफूज नहीं, बच्चे के बाप का नाम नहीं पता, बच्चे को सारी जिंदगी यही नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। भाई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम या सेपरेट फैमिली सिस्टम की बात अलग है, फैमिली तो है ना इस्लाम में। इस्लाम में चचा का एहतराम है या नहीं, दादा का है या नहीं, अहादीस बरी हुई है फुफो चचा दादा के साथ। सिंगल पेरेंट जो होता है उसके अंदर बाप कहाँ है, चचा कहाँ है, ताया कहाँ है, दादा कहाँ है, फुफो कहाँ है। बात समझ आ रही है? चचा का बेटा कहाँ है, चचा की बेटी कहाँ है। जब बाप का पता नहीं तो पूरे का पूरा एक खानदान ही नामालूम है। ये है कल्चर जो वो पाकिस्तान में लाना चाहती है। वो कुछ होश के नाखून लो, कुछ अकल के नाखून लो, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। आओ अगर फेमिनिज्म का सही नारा लगाना हमारे साथ दो, इस जहेज की लानत के ऊपर हम आपके साथ एक सफ में खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।